जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अहंकार, कहो नानक आपन तरह, औरन लेत उधार। जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अहंकार, कहो नानक आपन तरह, औरन लेत उधार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस लोक वारां ते वधीक बाणी दी चल रही लड़ीवार विचार। इस लड़ी के तहत नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया 22 नंबर श्लोक, जिसका पाठ आपां सरवण किया है। यह श्लोक गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 1427 के उपर सुभाईमान है। गुरु नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज इस पावन श्लोक फरमाउंदे ने, जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अहंकार। वेखो, त्याग की गल आई है बाणी विच कि जो तू कुछ प्राप्त करना चाहुंदा है तो जिंदगी विच त्याग बहुत जरूरी है। इनू समाज विच आपां किसी भी किते च, किसी भी काम विच वेखीए, मनुख ने कामयाबी हासिल करनी होवे तो त्याग बहुत जरूरी है। जिहड़े बच्चे स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, जदों मंजिल ते पहुँचना चाहते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ त्यागना पैंदा है। हुण जिंदगी में जो बच्चे की स्टडी का टाइम है, पढ़न का टाइम है, नींद भी बहुत प्यारी है, शरारतां भी बहुत चंगियां लगदियां ने उन्होंने, पर जिहड़े बच्चे जिंदगी अगे वधना चाहते हैं वो इन्हां चीज़ों का त्याग करते हैं। घट खाना, घट बोलना, शरारतां घट करनियां, समा बर्बाद वेले बह के ना गवाउणा, ये सब चीज़ों का त्याग वो करके ही जिंदगी में अगे वधदे ने। जिहड़े मनुख जिंदगी च कामयाब हुंदे ने, किसान की गल करिए आपां, जो किसान फसल उगाउंदा है, बीजदा है, नींद उहनूं भी प्यारी है, दिल उहदा भी करदा भी रात नूं मैं बैड ते अपने परिवार विच अपने बच्चों च सोवां। सप्पां दियां सिरियां मिध के मोढे ते कई रख के जो दिन रात मेहनत मुशक्कत करदा, वो नींद का त्याग करके, इंज कह लो नींद का त्याग करके फसल पैदा करदा, तां जाके किसी के डाइनिंग टेबल ते वो रोटी प्रशादा तैयार होके वो किसी के पेट की अग बुझाउंदा है। कारखानिਆਂ ਵਿੱਚ दिन रात मजदूर काम करते हैं, बसां ट्रकों के ड्राइवर, नींद उन्होंने भी प्यारी है। तुसीं वेखदे हो जो बेवसी हो जाती है कई बार सवेरे 4, 4:30, 3 बजे, जो नींद अगे हार जाता ड्राइवर, गड्डियां के एक्सीडेंट होंदे ने, टैक्सियां चलाउंदे ने कई साडे वीर, एयरपोर्ट आउंदे ने, विदेशों साडे बहुत वीरां दा टैक्सी का काम है कि उन्हां दा दिल नहीं करता घरां चों भी सौण, नींद उन्होंने भी प्यारी है। 2-2 जॉब इकट्ठियां करते हैं, मेहनत करते हैं, मुशक्कत। इसदा मतलब है जिंदगी में तुसीं किते भी अगे वधना है तो तुहानूं कुछ चीज़ों का त्याग करना पवेगा। जो परमेश्वर की गल भी बाणी च आई तो आख्या त्याग, पर जिहड़ी चीज़ त्यागण लई कहा सी वो असीं त्यागी नहीं, जिहड़ियां नहीं त्यागण लई कहा सी वो असीं छड्ड के बह गए। परिवार छड्डण लई नहीं सी कहा, आपां पहिलियां श्लोकां 'च विचार कर चुके हैं। छड्डण लई की आख्या, जो प्राणी ममता, ममता का अर्थ है अपनाता, पकड़, छड्डणी पकड़ है। तो पकड़ किसी चीज़ की भी हो सकती है। नशेड़ी बंदा नशे की आदत नूं फड़ के बैठा है, जुआरीए जुए की आदत नूं फड़ के बैठा है। सत्ताधारी बंदा कहता कुर्सी चाहिए है मैनूं, भावें किसी की लाश के उपर ही क्यों ना मैनूं वो कुर्सी डाहनी पवे। आए दिन आपां वेखदे हां। हुण पातशाह इत्थे कहंदे जो प्राणी ममता, ममता का अर्थ की है अपनत, मोह, पकड़, तजै छड़ देवे, लोभ छड़ देवे, मोह छड़ देवे ते अहंकार। कहते कमाल की गल तुसीं वेखो, बंदा वो आप ही नहीं फिर इन्हां बुरियां कामां तो बचदा। कहो नानक आपन तरे, वो आप तो तरदा ही तरदा है। औरन लेत उधार, वो दूजियां का भी उधार करता है। हुण गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच आपां माया ममता मोहनी जिन विण दंतां जग आया, किन्ने फरमान पढ़े ने।
भी माया की अपना ऐसी है, ऐसी पकड़ है कि इन्हें बिना दंदां तो जगत नूं निगल लिया, जगत नूं खा लिया। माया ममता मोहनी जिन विण दंतां जा खाया। गुरु अमरदास पातशाह जी जो असीं सलोकां दा पाठ करते हैं बिहागड़ा राग दे विच, जिहड़ी गुरु अमरदास पातशाह जी ने बचन साडी झोली विच दात पाई है, बहुत प्यारा सलोक है गुरु अमरदास पातशाह जी का। शेखा अंदरों जोर छड्ड तूं। शेख धार्मिक व्यक्ति नूं कहा, वो किसी मजहब नाल भी संबंधित हो सकता है। शेखा अंदरों जोर छड्ड, जो अंदर का जोर है ना वो पकड़ी है। नशेड़ी बंदे की अंदर की पकड़ी है ना भी मैं नशे की आदत छड्डनी। तुसीं जिन्ने मर्जी उन्होंने लैक्चर देई जाओ, जिन्ना मर्जी तुसीं भाषण देई जाओ, इंज कह लो भी ठीकरियां जिन्नियां मर्जी सिर दियां भन लो, वो उत्थे दा उत्थे खलोता है। शेखा अंदरों जोर छड्ड तूं, हे शेख, हे अपने आप नूं धार्मिक व्यक्ति अखाउण वाले, अपने अंदर का जोर छड्ड, अपने अंदर की पकड़ छड्ड। भौ कर, तू परमेश्वर के निर्मल भौ च रह, उहदे अदब च अपना जीवन गुजार। भौ कर, झल गवाए, झलपना छड्ड दे। तुसीं वेखो बंदे दे अंदर विकारां दा जोर पिया होवे ते बंदे नूं झल्ला कर दिंदा है, कमला कर दिंदा है। अपनात विच मोह विच बंदा झल्ला हो जाता है, बौरा हो जाता है, पागल हो जाता है, मैंटल हो जाता है। भौ कर झल गवाए, गुर कै भै केते निस्तरे। गुरु दे उस परमेश्वर दे निर्मल भौ विच अदब च किन्ने ही निस्तरे, किन्ने ही लोक ने, किन्ने ही संसार दे मनुख कह सकते हैं भी वो बच गए बुरियां कम्मां तो। गुर कै भै केते निस्तरे, ते भै विच निरभौ पाए। भै विच रह के ही ना उस निरभौ की प्राप्ति होंदी है। जिन निरभौ, जिन हर निरभौ ध्याया जी, तिनका भौ सब गवासी। हुण इन्हां गल्लां नूं सौखा समझिए आपां। तुसीं किसी कंट्री विच रहिंदे आ, कंट्री दे निर्मल भौ च रह के ना आपां उत्थे निर्मल भौ च रह के आपां बाकी भौ, बाकी डर तो मुक्त हो जाते हैं। जो तुसीं किसी जे रोड की स्पीड है, लिमिट है भी इत्थे 90 है, 80 है, 100 है, तुसीं जे वो कानून की पालना करते जे, भै च रह रहे जे, तुसीं वो कानून की पालना कर रहे जे, फिर बाकी भौ तुहानूं होना ही कोई नहीं भी उत्थे टिकट मिल जू, चलान कट्टिया जाऊगा। जो बंदा भै च रहिंदा है, अदब च रहिंदा है, अपने आप ही बाकी डर जीवन दे विचों मुक्त हो जाते हैं। डर तो बंदे दे पुठियां कम्मां विचों, गलत रस्ते तुरियां जीवन च पैदा होंदे ने ना। उन्हें तो शब्द वरत्या है, जो प्राणी, जेड़ा भी प्राणी ममता तजै। हुण जो प्राणी कहा ना, क्योंकि जे एक दूजे दे आपां जीवन बदल सकते होंदे तो फिर तो बंदे ने बड़ा कुछ, माँ पुत का जीवन बदल दिंदी, पुत माँ का जीवन बदल दिंदा, पति पत्नी का, भैन भरावां दे जीवन बदले जा सकते सी। पर कोई किसी का जीवन नहीं ना बदल सकता, हर एक बंदे ने अपना जीवन खुद आप बदलना है। उन्हें तो शब्द वरते, जो प्राणी ममता तजै, जेड़ा भी प्राणी ममता छड्डदा, अपना छड्डदा, मोह छड्डदा, पकड़ छड्डदा है। हुणे ते शब्द वरत्या, गुर कै भै केते निस्तरे, भै विच निरभौ पाए, मन कठोर, शब्द भेद तू। कठोर ही है ना मन, जिन्ने मर्जी तुसीं उहदे लागे गल्लां करी जाओ, वो अपना तू अपनी पकड़ छड्डण नूं तैयारी। मन कठोर, शब्द भेद तू। अपने इस कठोर मन विच ना तू शब्द की विचार लैके आ, ज्ञान लैके आ। इस पत्थर नूं, जिहड़ा पत्थर हो चुका मन है, जिहड़ा सख्त हो चुका मन है, जिहड़ा मन कठोर शब्द भेद तू, शांत वसै मन आए। इस कठोर मन में जदों शब्द भिजेगा, शब्द विच ये मन अभेद होएगा, फिर शांत वसै मन आए। तेरे अंदर का झलपना दूर हो जाएगा, तो शांति विच कार कमावनी। शांति च रह के ही, टका च रह के जिहड़ा बंदा कार कमाउंदा है। तुसीं कोई बिजनेस शुरू करना है, जिन्ना सबर च रह के बिजनेस करोगे, व्यापार करोगे, सिखर ते पहुँचोगे। तुसीं मंजिलां सर करदे जाओगे, स्टैप सीढ़ियां चढ़द्या चढ़द्या तुसीं एक एक पौड़ी ते डंडे ते पैर रखद्या तुसीं बहुत दूर जा सकते हो। तुसीं वेखे ना कई जगह ते हुण आपां 10 मंजिल ते जाना होवे, लिफ्ट खराब हुंदी है। हुण तुसीं कहो भी मैं 10 मंजिल ते भी जावां, मैनूं साह भी ना चढ़े, उहदा इक्को ही तरीका है, बहुत स्लो पौड़ियां चढ़ो। तुसीं 10वीं मंजिल ते अरमान ना पहुँचो। तुसीं तेज चढ़ोगे ना
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਸੌਖੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, 1600 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਹ ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਵੰਡਿਆਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਹਿਜ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਸਾ ਖਸਮ ਪਾਏ ਥਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ, ਕਿਨ ਨਾ ਪਾਇਓ ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀ ਜਾਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾਤਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ। ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਤੋ ਸਕਲ ਨਿਧ ਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਖੈ, ਹੰਸ ਮਰ ਜੀਵਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਗਹਿਰਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪੀਐਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਪੱਕਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੀਐਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ 5, 7, 10, 15 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ 'ਤੇ ਹੈ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਮਨ ਰਹੇ ਹਦੂਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਗਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਹ ਨੂੰ, ਲੋਭ ਨੂੰ, ਲਾਲਚ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰਹਿ। ਨਾਨਕ ਆਖ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੇ, ਕਰਮ ਅੰਦਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹ, ਔਰਨ ਲੈ ਤੋਂ ਉਦਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਔਰਨ ਲੈ ਤੋਂ ਉਦਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਬਣੇਗਾ ਦੋਨੋਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੋਗੇ, ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਚੰਗਿਆਈ ਬੁਰਾਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਸਿਰੇ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰੇਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਾ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿੱਗਾ ਪਰਸ ਫੜਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਸ ਡਿੱਗਾ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਡਿੱਗਾ, ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਔਰਾਂ ਲੈ ਤੋਂ ਉਧਾਰ, ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ। ਯਾਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਯਾਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਲੋਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ ਆਪਨ ਤਰੇ। ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਤਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਤਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਤੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਤੂੰ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡੁੱਬਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ ਬੁਰਾਈ, ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ ਮਮਤਾ। ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਗਤ ਮਮਤਾ ਮੁਆ। ਇਹ ਜਗਤ ਤਾਂ ਮਮਤਾ 'ਚ ਮੁਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਬਿਧ ਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਮਮਤਾ ਮੁਆ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਬਿਧ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਧ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਮਤਾ 'ਚ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਸੇ ਪਏ ਨੇ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਲੋਭ ਨੂੰ, ਮੋਹ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੁਰਾਈ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਜਣਾ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਲਓ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੂਝ ਬੂਝ, ਗਿਆਨ, ਸਮਝ, ਪਕੜ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਖੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰਖ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਹ ਰਸਤਾ ਹੀ, ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਹ ਰਸਤਾ ਹੀ। ਚੋਣ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਤੂੰ ਪਾਂਧੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਰਾਖੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਆਈ, ਮਾੜਾ ਰਸਤਾ ਆਈ। ਰਸਤੇ ਚੰਗੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਨੇ, ਮਾੜੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਹ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੂਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੂਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ?
ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਮੰਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਓਗੇ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੋਂ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਲੇਨ ਮੰਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ 5-7 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਆ ਦੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰੀਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਮਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣੇਗਾ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਵੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖੁਦ ਆਪ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ DIG IG ਰੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤੇ, ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਯੁਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਦੇ ਬੂਟ ਨੇ ਤੇ 100 ਦੇ ਬੂਟ ਵਿਖਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 100 ਦੇ ਮੈਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ 5000 ਦੇ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਖਾਉਣੇ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਖਲੋਤਾ ਕਿੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਐਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਏ ਵਕਤ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਲਾਡ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਚੁੰਮੋ, ਝਿੜਕੋ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਚੰਚਲ ਮਤ ਬਾਰਕ ਵਪਰੇ ਕਿ ਸਰਪ ਅਗਨ ਕਰ ਮਿਲੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੰਠ ਲਾਏ ਰੱਖੇ, ਆਨੰਦ ਸਹਿਜ ਤਬ ਖਿਲੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਉਹ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਪ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ, ਸੱਪ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਇਹਨਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਕਾਰ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿੱਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੇ ਤਿੱਤੇ ਲਿਹੁ ਉਬਾਰ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਅੱਗ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਉ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰਹਿ। ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਆਪਣਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੋਹ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਤਰਦਾ ਹੀ ਤਰਦਾ ਹੈ। ਔਰਨ ਲੇਤ ਉਧਾਰ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ। ਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇੜੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣਤ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਲੋਭ ਨੂੰ, ਮੋਹ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰਹਿ, ਨਾਨਕ ਆਖ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਤਰਦਾ ਹੀ ਤਰਦਾ, ਆਪ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਬਚਦਾ। ਔਰਨ ਲੇਤ ਉਧਾਰ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। 22 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 1400
27 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।